जाफर ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो इंडियन स्टैंप्स एक्ट 1899 का जो अमेंडमेंट बिल आया है मेरी पार्टी की जानिब से, हम इस बिल की तायद करते हैं साहब। और इस बिल के अंदर जो भी चीज़ बताए हैं सही है। इसमें एक चीज़ मुझे क्लियरिफिकेशन ये पूछना है सर कि इसमें आपने कहा कि फुल स्टैम्प ड्यूटी भर देना, बिल्कुल भरेंगे सर। फर्ज करिए फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केट वैल्यू है, अगर आपकी 10 लाख रुपीस वो प्रॉपर्टी की आ रही है, कोई पार्टी अगर फर्ज करिए वो 6 to 8 लाख में बेचना चाहती है, हम स्टैम्प ड्यूटी तो सर हम पूरी भरेंगे। क्या हम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी लिख सकते, क्या उसके अंदर वो एक्सेप्ट होता? क्या वो एक। और दूसरा अहम सवाल ये है सर कि मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं और एक छोटी सी क्लियरिफिकेशन चाहता हूं, आप ये रजिस्ट्रेशन कब खोलने वाले हैं सर, उसको बोलिए। चूंकि लॉकडाउन के अंदर लोग परेशान थे सर, आज रजिस्ट्रेशंस बंद होने की तरफ से काफी लोग, कुछ लोग शादी के लिए कुछ और के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचे थे सर, वो प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री होंगी तो उनको पैसे आएंगे। तो मेरी आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि उसकी भी डेट अगर आप अनाउंस कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया और हम इस बिल की तायद करते हैं सर। मिनिस्टर गाరు ఈ సవరణ బిల్లుపై గౌరవ సభ్యులు సునీత గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు, జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ ఆమోదం తెలుపుతూనే కొన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మాట్లాడారు అధ్యక్ష, వారికి ధన్యవాదాలు. అయితే బట్టి గారు మాట్లాడుతూ ఆమోదం తెలుపుతూనే ఎల్ఆర్ఎస్ విషయం తీయబోయారు. బట్ దీనికి కన్సర్న్ కాదు. బట్ ఎల్ఆర్ఎస్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదలకు ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ భారంతో వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ని, వాళ్ళ ప్లాట్లను రెగ్యులరైజ్ చేయడానికే ప్రయత్నం జరుగుతుందని చెప్పి తమ ద్వారా వారికి మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అట్లాగే జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ 10 లక్షల గవర్నమెంట్ వాల్యూ ఉంటే మేము 8 లక్షలకే కొనుక్కుంటాం, మరి మేము గవర్నమెంట్ వాల్యూ ప్రకారం స్టాంప్ డ్యూటీ కడతాం, మరి మాకు 8 లక్షలు ఒప్పుకుంటారు అంటే ఒప్పుకుంటారు అధ్యక్ష, దానిదేమి ఇబ్బంది లేదు, ఓ మానలేక. అట్లాగే ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎప్పుడు మొదలవుతాయి అంటున్నారు సార్. 25th నాడు ధరణి పోర్టల్ లాంచింగ్ అధ్యక్ష, తొందరలోనే, బహుశా అతి తొందరలోనే జల్ద్ से जल्द రిజిస్ట్రేషన్ भी शुरू हो जाएगा. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. అందుకే అన్ని వివరణలు ఇచ్చున్నాం కాబట్టి ఈ సవరణ బిల్లుని ఆమోదించాల్సిందిగా తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. Now discussion is over. The question is that the Indian Stamp Telangana Amendment Bill 2020 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Please, those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. Clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for taking into consideration of the Telangana Agricultural Land Conversion for Non-Agricultural Purposes Amendment Bill 2020. Speaker sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Agricultural Land Conversion for Non-Agricultural Purpose Amendment Bill 2020. Motion moved. I request the Minister to explain the aims and objects and salient features of the bill. అధ్యక్ష, వ్యవసాయ భూములను వ్యవసాయేతర అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్కు వాడుకునేందుకు
ఈ అనుమతి తీసుకోవటానికి ఉన్నటువంటి ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఫర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్ యాక్ట్ 2006 అండ్ 2016కు సవరణలు చేసే ప్రతిపాదిత బిల్ ఇది అధ్యక్ష. అయితే నేను స్వయాన బిల్డర్ను అట్లాగే ఫార్మర్ని కూడా అధ్యక్ష. ఈ ఇద్దరికి కూడా ఇటు ఫార్మర్కు ఈ కన్వర్షన్ చేసుకునేటప్పుడు కావచ్చు, లేదు బిల్డర్కు కన్వర్షన్ చేసుకునే ఇద్దరికి కూడా దీనివల్ల ఇప్పటిదానికి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో నాకు స్వయంగా కూడా అనుభవంలో ఉన్నది అధ్యక్ష. మంత్స్ టుగెదర్ ఈ ప్రక్రియకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ కావచ్చు, దీంట్లో ఉన్నటువంటి చాలా ల్యాబ్స్ వల్ల కావచ్చు, ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండే సమస్య అధ్యక్ష. ఇటు వ్యవసాయం, ఇటు రైతులకు, ఇటు నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా. నేను ఈ సందర్భంగా మొట్టమొదలుగా అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా పక్షాన అట్లాగే తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంతటి క్రిటికల్ ఇష్యూని ఇవాళ ఈ సవరణ చేయడం ద్వారా చాలా సింపుల్గా, చాలా అంటే ఈ ప్రక్రియ చాలా వేగవంతంగా జరిగే విధంగా సింప్లిఫై చేసి ఈ సవరణలు మరి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నది అధ్యక్ష. నేను ముఖ్యమంత్రి గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. అయితే ఈ నాలా ఇష్యూలో ఇదివరకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదివరకే ఒక స్టెప్ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. ఈ నాలా ఛార్జెస్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి మార్చుకునేటప్పుడు ఆ కన్వర్షన్ ఫీజెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంతకు మునుపు ఈ జిహెచ్ఎంసి ఏరియాలో అయితే 5% ఉండే అధ్యక్ష. దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2% తగ్గించారు అధ్యక్ష తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. అట్లనే అదర్ ఏరియాస్లో 7% ఉంటే దాన్ని 9% ఉంటే దాన్ని 3%కి తగ్గించారు అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. సో ఇప్పటికే ఒక ముందడుగు ఈ నాలా విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజల కోసం ఒక ముందడుగు చర్య గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. ఇది మా బిల్డర్ లోకం కూడా అప్పుడే ఈ తగ్గించినందుకు, నేను కూడా స్వయాన బిల్డర్ని కాబట్టి ఆ బిల్డర్స్ ఫెర్టిలిటీ కావచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ ఫెర్టిలిటీ కావచ్చు, ఫార్మర్ ఫెర్టిలిటీ కావచ్చు, అందరూ కూడా చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పుడు ఇంకా రివల్యూషనరీలో అంటే ఈ ప్రక్రియలో అధికారులకు ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారాలను తొలగించి ప్రజలకు పారదర్శకమైన ఒక విధానాన్ని అందివ్వాలన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ సవరణని ప్రతిపాదిస్తున్నది అధ్యక్ష. అయితే ఇంతకు ముందున్న పద్ధతి ఎట్లా ఉన్నాయంటే అధ్యక్ష, ఎవరైతే కన్వర్షన్ చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఆర్డీఓ గారికి అప్లై చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఆర్డీఓ ఇస్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ. దేనికి అప్లై చేసుకుంటే ఇది 2016లో కూడా ఒకసారి అమెండ్ చేసారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. 2016 అమెండ్ చేసిందే ఇప్పుడు మనకి ఫోర్స్లో ఉన్నాయి. సో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అంటే అప్లికేషన్తో పాటు కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ కూడా కట్టి అప్లై చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఇప్పుడున్న పద్ధతి మాన్యువల్లీ చేసుకుంటే 7 రోజుల లోపల ఆర్డీఓ గారు ఆ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్లో ఏమైనా డిఫిషియన్సీ ఉందా, ఏమైనా తక్కువ కట్టిండా అప్లికెంట్ చూసి 7 రోజుల లోపల ఒక ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి అప్లికెంట్కి. ఒకవేళ తక్కువ కట్టుంటే అయ్యా నువ్వు ఇంత తక్కువ కట్టినావు అని చెప్పి, దాని తర్వాత 7 days లోపల ఆ అప్లికెంట్ ఆ డిఫిషియన్సీని కట్టాలి. 7 days లోపల కట్టిన తర్వాత ఆర్డీఓ గారు ఆ అప్లికేషన్ని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆయనకు అధికారం ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ని త్రూ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేసేయచ్చు, దాన్ని పాస్ చేయొచ్చు. అది 15 రోజులు అప్లై చేసిన 15 రోజుల లోపల, లేదు డిఫిషియన్సీ ఫీజు తక్కువ కట్టినటువంటి ఫీజుకు సరిపడా అమౌంట్ కట్టిన తర్వాత 7 రోజుల లోపల నిర్ణయం ఇవ్వాలి ఆర్డీఓ గారు. ఆ నిర్ణయం ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు, ఆయనకు ఆ విచక్షణ అధికారం ఉన్నది. ఇక్కడే కొద్దిగా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నది అధ్యక్ష. ఈ స్టెప్లో ఆస్కారం, నేను అందరూ చేస్తున్నారు నేను అనను, ఈ స్టెప్లోనే అవినీతికి, అవకతవకలకు
ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమానికి ఆస్కారం ఉన్నది అని చెప్పి ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉన్నది అధ్యక్ష. ఇంతేకాకుండా పాత పద్ధతిలో ఎవరైనా ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్గా యూజ్ చేస్తూ ఉండుంటే వాళ్ళకి 50% కాంపౌండ్ పీనల్ అమౌంట్ ఫైన్ వేసేది అధ్యక్ష. ఆ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ ఎంతైతే ఉన్నదో 50% వాళ్ళకి ఫైన్ వేసేది అధ్యక్ష. ఇది స్థూలంగా పాత పద్ధతిలో ఉన్న అంశాలు. అంటే దీన్ని నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక ట్రాన్స్పరెన్స్ వేలో అధికారులకు విచక్షణ అధికారాలు తీసేసి అవకతవకలకు అవినీతికి పాల్పడే అవకాశం లేకుండా చెయ్యాలని చెప్పి ఈ సవరణలు తీసుకొస్తున్నాం అధ్యక్ష. దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఆల్రెడీ మనకు ధరణి పోర్టల్ అవైలబుల్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ ధరణి పోర్టల్లో అన్ని రకాల భూములకు సంబంధించిన వివరాలు దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఆర్డీఓ దగ్గరకు కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఆర్డీఓ దగ్గర అప్లై చేసే విధానాన్నే తీసేద్దామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దాని ప్రకారం ఈ సవరణలు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఆల్రెడీ మనకు వివరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్లికెంటు డైరెక్ట్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడం. అయ్యా నా సో సర్వే నెంబరు ఇగో ఇంత ఏరియా, ఈ గ్రామం, ఈ మండలం, నేను నాన్ అగ్రికల్చర్ నుంచి నాన్ అగ్రికల్చర్కి నేను మార్చుకోదలుచుకున్నా అని చెప్పి అప్లై చేసుకోవడం. దానికి సరిపడా ఫీజు అదంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దానికి అదంతా ఫీజు షీట్ ఉంటుంది, దానికి సరిపడా కట్టేసి అప్లై చేసుకోవడం. వన్స్ ఒకసారి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఆ తహసీల్దార్కి అప్లై చేసుకోవడం అధ్యక్ష. ఓన్లీ కాంపిటెంట్ తహసీల్దార్ కూడా ఇక్కడ ఈ కన్వర్షన్ ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి కాంపిటెంట్ కాదు అధ్యక్ష. ఓన్లీ అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి మాత్రమే కాంపిటెంట్. అప్లికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత తహసీల్దారు ఆ అప్లికెంట్కి ఒక స్లాట్ ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. యాక్ట్లో ఉంది, ఓ స్లాట్ ఇస్తాడు, సో అండ్ సో తేదీ నాడు మీరు రండి అని. ఈయన వెళ్తాడు, అప్లికెంట్ ఆ తేదీ నాడు వెళ్తాడు, ఆయన సమక్షంలోనే ఆయన కన్వర్షన్ అయిపోతుంది. కన్వర్షన్ అయిపోయి ధరణి పోర్టల్ ఆన్లైన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయిన తర్వాత నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ పాస్బుక్ కూడా అదే రోజు ఇష్యూ చేసేస్తారు అధ్యక్ష. ఇది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఈ రోజులు ఇవన్నీ పోయినాయి అధ్యక్ష. ఇవి మొత్తం 15 days 7 days ఇవన్నీ పోయినాయి. ఆ ఒక్క స్లాట్ మాత్రమే ఆ పని ఒత్తిడిని బట్టి, అప్లికెంట్స్ని బట్టి, అప్లికేషన్ నంబర్స్ని బట్టి ఆ స్లాట్ ఇస్తారు. ఆ స్లాట్ రోజు పోయి అప్లికెంట్ అన్ని పనులు చేసుకోవడం, కన్వర్షన్ అయిపోతుంది, ఆన్లైన్లో ఎంటర్ అయిపోతుంది, నీకు నాన్ అగ్రికల్చర్ పాస్బుక్ కూడా ఇచ్చేస్తారు అధ్యక్ష. ఇది ఈ యాక్ట్లో ఈ సవరణలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. అట్లాగే ఏదైతే ఇంతకుముందు నేను 50% పెనాల్టీ వేసేది ఉందో ఓల్డ్ యాక్ట్లో, ఇప్పుడు ఫోర్స్లో ఉన్న యాక్ట్లో, ఒకవేళ ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీని నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీగా మార్చుకొని వాడుతున్న వాళ్ళు 3 నెలల లోపల ఒకవేళ వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే దీనికి ఆ 50% ఫైన్ను కూడా తీసుకోవద్దు అని చెప్పి కూడా సవరణలో పొందుపరుస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఒకవేళ అంటే ఇది ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు ప్రజలకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. 3 months లోపల చేసుకుంటే 50% ఫైన్ కూడా తీసుకోవద్దని ఈ నిర్ణయం ఈ సవరణలో తీసుకొస్తున్నాం అధ్యక్ష. దీనివల్ల ఈ సవరణల వల్ల ఇప్పుడు ఒకటేమో అప్లికెంట్కి ఒకటే రోజు అన్ని పనులు అయిపోవడం, అప్లికెంట్ ఎక్కడికి తిరగకపోవడం, ఏ అధికారికి డిస్క్రిప్షన్ పవర్ లేకపోవడం, ఆన్లైన్లోనే జరగడం, మొత్తం ప్రాసెస్సే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక డిస్క్రిప్షన్ పవర్స్ ఇక్కడ మొత్తం పోయినాయి అధ్యక్ష. ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో అని ఆయనకు వస్తుంది. ఇది దీనివల్ల లాభాలు అధ్యక్ష. రెవెన్యూ కలెక్షన్ పరంగా ఇప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ 2016 నుంచి ఇప్పటి మటుకు ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ డిస్క్రిప్షనరీ పవర్స్ తోటి ఈ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్లో కూడా మతలబ్ జరుగుతూ ఉండదు అధ్యక్ష. అండర్ వాల్యూ అంటే గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ మనం ఆ రిజిస్టర్లో ఉన్న వాల్యూ కంటే అండర్ వాల్యూ కూడా జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ప్లస్ దానివల్ల ఇప్పుడు మటుకు ఒక 630 crores ఈ 2016 నుంచి ఇప్పుడు మటుకు వస్తే ఇంకా 826 కోట్ల రూపాయల డ్యూ ప్రభుత్వానికి రావాల్సి ఉన్నది అధ్యక్ష.
దీంట్లో ఏమవుతున్నదంటే ఈ ఆర్డీఓ గారి దగ్గర అప్లికేషన్స్ పెండెన్సీ పైన మానిటర్ చేసే మెకానిజం లేదు అధ్యక్ష. ఎన్ని పెండెన్సీ ఉన్నాయి, ఎందుకు ఉన్నాయి అడిగేవారు లేరు. ఆ మెకానిజం ఇప్పుడు లేదు ఈ సిస్టంలో. సో దానివల్ల కూడా ఈ ల్యాబ్స్, రెవెన్యూ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, డిలే కావచ్చు, మంత్స్ టుగెదర్ లేట్ కావడం కావచ్చు, ఇది జరుగుతూ ఉన్నది అధ్యక్ష. అట్లనే ఈ ఎప్పుడైనా నాన్ అగ్రికల్చర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ మారడం అంటే ఆ గ్రామాలు, గ్రామ చుట్టూత, నగరాలు, నగర చుట్టూత అంటే ఆ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అధ్యక్ష. సో ఇక్కడ 3 డిపార్ట్మెంట్లకు కోఆర్డినేషన్ ఉండాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. ఇటు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ఆర్డీఓ గారికి, అట్లనే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ పంచాయత్ ఆఫీసర్కి డిఎల్పిఓ కావచ్చు, డిపిఓ కావచ్చు, అట్లనే అర్బన్ ఏరియా అయితేనే మున్సిపల్ కమిషనర్. ఇట్లా ఈ ముగ్గురు మధ్య కూడా కోఆర్డినేషన్ ల్యాబ్స్ కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్నది అధ్యక్ష. దానివల్లనే చాలా కన్వర్ట్ అయ్యి వాడుకుంటున్నాయి, ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా రావట్లేదు అధ్యక్ష ఈ ల్యాబ్స్ వల్ల. సో ఇట్లా ఇవన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసి అంతిమంగా ప్రజలకు ఈ నాన్ అగ్రికల్చర్ కన్వర్షన్ విషయంలో ఒక పారదర్శకమైన, అవినీతికి, అవకతవకలకు ఆస్కారం లేని విధానం రావాలా అని చెప్పి ఇప్పుడున్న ఈ యాక్ట్ని సవరించాలనేది ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇది స్ట్రేట్గా ప్రజలకు లాభమయ్యే ఈ సవరణలు కాబట్టి మరి ఒకవేళ చర్చించడానికి పెద్దగా ఏమి ఉండదని నేను అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ తమరు అనుమతిస్తే చర్చించి ఈ సవరణలు ఆమోదించి బిల్ని పాస్ చేయాలని చెప్పి తమరి ద్వారా గౌరవ సభలకు కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. జాఫర్ హుస్సేన్ సార్. जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे इस बिल पे बात करने का जो मौका दिया है, एग्रीकल्चर अमेंडमेंट ऑफ तेलंगाना एग्रीकल्चर लैंड इनटू नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मैं मेरी पार्टी के जानिब से इस बिल की तायद करता हूं साहब. 2-3 छोटे मोटे क्लेरिफिकेशन है. एक तो ये है कि नॉन एग्रीकल्चर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उसको कितने टाइम में आप इसको करके देंगे, क्योंकि मेन ये है जो अपन कानून यहाँ पे बनाते सर, मगर प्रैक्टिकल जाने के बाद कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ से डिले करते हैं. एक मुझे वो पूछना है सर. इसके अलावा जैसा अब जो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर धरनी पोर्टल के अंदर आपने जो न्यू फ्रेश पासबुक इशू करेंगे सर, इससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद ई पासबुक आपने दिया था, वो ई पासबुक का क्या रहेगा वो भी आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में वो ई पासबुक भी साथ के साथ कैरी करना क्या, वो एक चीज हमको पूछना है सर. इसके अलावा मास्क लगाइए, मास्क. इसके अलावा साहब और एक चीज मुझे ये भी पूछना है कि ई पासबुक के साथ साथ अभी जैसा काफी डिस्ट्रिक्टों के अंदर एंडोनमेंट लैंड और वक्फ लैंड के ऊपर भी एग्रीकल्चर के लिए पासबुक इशू कर दिए गए हैं, वैसों को क्या आप फिर इसके लिए इसमें पासबुक देंगे क्या? उसको हरगिज नहीं देना चाहिए सर, क्योंकि वो ऑलरेडी वक्फ लैंड और एंडोनमेंट लैंड है सर. और एक इंपॉर्टेंट बात यह है सर, लास्ट टाइम सीएम साहब ने कहा था कि जो लोग टेनेंसी कब्जा कॉलम के अंदर है वो कोई कब्जेदार नहीं रहेगा, सिर्फ पट्टेदार का ही नाम आएगा. तो क्या ये जो आप कानून लेके आ रहे हैं इसके अंदर कब्जेदार का नाम नहीं रहेगा ना सर? उसको भी क्लियर करना बेइंतहा जरूरी है, वरना कब्जेदार की तरफ से केसेस हो रहे हैं सर, ओरिजिनल पट्टेदार परेशान हाल है सर. हम इस बिल की मुकम्मल तायद करते हैं सर और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द इसको इंट्रोड्यूस करके खत्म करेंगे सर. थैंक यू. మంచిరెడ్డి కిషోర్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క 2006 3వ చట్టం సవరణ బిల్లును సమర్థిస్తూ స్వాగతిస్తూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క బిల్లు మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ బిల్లు యొక్క మొదట ఈ యొక్క నాలా అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అసెస్మెంట్ అనేది 1963లో జరిగినటువంటి సందర్భం అధ్యక్ష. 1963లో ఆనాడు ఉన్నటువంటిది మామూలుగా
రేటు ప్రభుత్వం రేటు ప్రకారంగా 50 పైసలు 1 రూపీ కట్టుకునే పరిస్థితిలో ఆనాడు ఉన్నటువంటిది. 2006లో ఈ యొక్క గత ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో 10%, మరి కొన్ని రోజుల తర్వాత 9% ట్యాక్స్ వేసినటువంటి సందర్భాలు. ఆ తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత 2016లో దీన్ని 3%గా చేసినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ఈ నాలా అనేది మొదటి నుంచి కూడా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో గతంలో 1936లో ఏదైతే నిజాం సర్కారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సర్వే ప్రకారంగా ఆనాడు గ్రామ కంఠము, అదేవిధంగా గ్రామాలు వెలిసినటువంటి ఆబాది వెలిసినటువంటి సందర్భాల్లో దాని పక్కకే ఈ రెవెన్యూ అనేది వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఆ రెవెన్యూలో ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలు కానీ, అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీలు కానీ, అదేవిధంగా ఆనాడు ఉన్నటువంటి గతంలో ఉన్నటువంటి 3 కార్పొరేషన్లు ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ మొత్తం ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ మ్యాటర్ కిందనే ఈరోజు ప్రగతిలో ఉంటున్నాయి. మలక్పేట కానీ, ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్కు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇప్పటికి కూడా ఆ యొక్క ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులలో మలక్పేట కానీ, ఓల్డ్ మలక్పేట కానీ, లేకపోతే సైదాబాద్ అనో ఇలాంటివి ఆబాది ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో మెన్షన్ సర్వేలే ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఇంతవరకు సవరణ చేయనటువంటి సందర్భాలు, తీసేసినటువంటి పాపాన కూడా పోనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఇవాళ మనం నాలా కింద కన్వర్షన్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బందికరం. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క మున్సిపాలిటీలలో కానీ, గ్రామీణ ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల లేఅవుట్లు అవుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో కానీ, ఇవాళ హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్స్ కానీ, డిటిపిసి లేఅవుట్స్ కానీ, ఇవన్నిటికి కూడా ఈ నాలా ప్రక్రియ కంప్లీట్గా ఖచ్చితంగా కావాలనేది ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నదో ప్రభుత్వం, దాన్ని మనం ఇవాళ ఒక ప్రజానికానికి తెలియదు అధ్యక్ష. ఏదో కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బిల్డర్స్కు వాళ్ళకే పరిమితమైంది. కానీ రూరల్లో ఉన్నటువంటి నా భూమిని నమ్ముకుంటే నాలాను క్లియర్ చేసి ఇవ్వాలన్నా, కొనుక్కున్నవాడు క్లియర్ చేస్తాడా అనే ఆలోచనతోటి ఒక సిస్టమ్ లేనటువంటి సందర్భాల్లో చాలా మందికి ఈ నాలా సంగతి తెలియనటువంటి కార్యక్రమం. ఈనాడు మనం రెవెన్యూ కూడా ఇప్పటిదాకా గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పారు, ఉన్నటువంటి 630 మనం 16 సంవత్సరాల నుంచే ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకున్నాం, ఇంకా 839 కోట్ల రూపాయలు రావాల్సిందని. గతంలో మనం ఒక్కసారి నాకు కరోనా వచ్చిపోయింది అధ్యక్ష, నాకు బాగానే ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమం వాస్తవానికి సక్సెస్ కావాలంటే దీన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా కార్యక్రమాలు అంటే తెలియాలి అధ్యక్ష. ఈ నాలా విషయము ప్రజలకు ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిందే. ఎందుకంటే నేను ఇవాళ హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 4 జిల్లాలకు సంబంధించి మెదక్ కానీ, అదేవిధంగా నల్గొండ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఏరియానే ఎక్కువ భాగం 80% ఉన్నటువంటి ఒక హెచ్ఎండిఏ పరిధి, డిటిపిసి పరిధిలో. అదేవిధంగా పరిశ్రమలు కానీ, అదేవిధంగా వ్యవస్థ మనకు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కన్వర్షన్ చేసుకోకుండానే కొంత ఇబ్బంది పడ్డటువంటి సందర్భాలు, ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తేకుండా, విలువలు కట్టకుండా నాలా కార్యక్రమాలు జరగలేదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని, ఎందుకనంటే సార్ ఈ యొక్క నాలాతోటి మనకు ఒక ప్రక్రియ కావాల్సిందే. ఆర్డీఓ అని, లేకపోతే ఎంఆర్ఓ అని, గతంలో ఆర్ఐ అని, అదేవిధంగా సర్వే అని ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో క్లియరెన్స్ తేవాలని, ఎండోమెంట్స్ అని, లేకపోతే ఫారెస్ట్ అనా, ఇవన్నీ కూడా క్లియరెన్స్లు తేవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు హెచ్ఎండిఏలో అడుగుతూ ఉంటారు. నేనేమంటున్నాను అధ్యక్ష, దీంట్లో ఒక ఆలోచన చేయాల్సిందే. ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు కొత్తగా సవరణ చేసి ఏదైతే తహసీల్దార్కు మనం అప్లై చేసుకుంటా ఉన్నామో, స్లాట్ ఇస్తాడో ఆ రోజు ఖచ్చితంగా దాని సంబంధించిన భూమి ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్నదా, దేంట్లో ఉన్నది, ఇవన్నీ కూడా క్లియరెన్స్ ఆనాడే ఇస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే ఫర్దర్గా ఏ డిపార్ట్మెంట్లకు పోయి మనం అప్లై చేసుకున్నా ఇవన్నీ మళ్ళీ తీసుకురాబో అని చెప్పి ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క తహసీల్దార్ ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ ధరణిలో పోర్టల్లో వచ్చినప్పుడు, నమోదు చేసినప్పుడు, మనకు పాస్బుక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు అందులో ఖచ్చితంగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అప్లై చేసుకున్న డబ్బులు మనం 3% తీసుకున్నా కానీ దానికి సార్థకం ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, హెచ్ఎండిఏలో ఉన్నటువంటి కొంత లింకులు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క నాలా గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్టయితే ఈ హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని లెక్కలు తీస్తే మన యొక్క రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో
దీన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి ఎన్నో కొర్రీలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. నాలాలనే ఎగ్జామ్షన్ అనేది అన్నిటికీ సపరేట్ ఉన్నదని, లేకపోతే ఏమవుతుంది అధ్యక్ష, మనకున్నటువంటి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ తెపో, R&B అని తీసుకురాపో. ఈ 2006లో కొంత 9 అనుకుంటాను, లేదు 10 అనుకుంటాను అధ్యక్ష, నేనే కంప్లీట్ చేస్తా అధ్యక్ష. 2010లో ఇది ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు, తెలంగాణ 14లో ఏర్పడ్డది కాబట్టి అంతకుముందు ఏంటంటే ఇది కావాల్సుకొని కామన్ సిటీగా చేయాలనే ఆలోచనతోటి ఈ యొక్క HMD ఈ నాలాలన్నిటికి కూడా ఇబ్బంది పడే విధంగా కార్యక్రమం తీసుకొని రేడియస్ 50 కిలోమీటర్స్ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటిది మొదలు కూడా ఉండే దాన్ని HMDగా పరిధి చేసి రాత్రి యాక్ట్ తయారు చేసి ఈ యొక్క ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితిలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు న్యాయం జరగడం లేదు అధ్యక్ష. దీన్ని ప్రక్షాళన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భూమి ప్రక్షాళన చేయకపోతే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎందుకనంటే అధ్యక్ష చెప్తున్నా కొన్ని విషయాలు, మనకు ఉన్నటువంటి మొన్న రైతు బంధు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రిస్టేజ్ గా తీసుకున్నటువంటి సందర్భం, రైతు బీమా కూడా. ఎందుకనంటే ఈ చుట్టుపక్కల ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాలా కింద తీసుకున్నా వాటిని గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ రైతు బంధు కూడా రావడం జరుగుతోంది. కోట్ల రూపాయలు దుబారా అవుతా ఉన్నదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినాం. ఖచ్చితంగా ఈ నాలాన్ని అందుకనే ఆలోచన చేసి వారు ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది, అదేవిధంగా రెవెన్యూ రావడం జరుగుతుంది. సులభమైనటువంటి రీతిలో మనకు పర్మిషన్లు రావడానికి అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క నాలాను ప్రజలకు తెలిసే విధంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. వారే స్వయాన వారి ఫామ్ లో ఒక విలేజ్ సెక్రటరీని పిలిచి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చిన ఘనత ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన గతంలో కానీ ఎవరు కూడా చేయనటువంటి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. నేను మన ప్రజాప్రతినిధులను మా మిత్రులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను, ఇంక్లూడింగ్ మీ అందరికి కూడా నేను చెప్పాలనే ఆలోచన. ఖచ్చితంగా మనమే మొదట ఈ యొక్క సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చి ఫామ్లలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఫామ్స్ లో ఉన్నా కానీ మన ఆస్తులలో ఏదైతే ఎగ్జామ్షన్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నదో నాన్ అగ్రికల్చర్ గా మనం డిక్లరేషన్ ఇస్తే ప్రజలు కూడా ముందుకు పోయి ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ చేస్తారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ యొక్క నాలా విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకొని దీన్ని సులభతరంలో చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మనం ఈ యొక్క బిల్లును సమర్థిస్తూ మనందరం కూడా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. భట్టి గారు అధ్యక్ష, తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఫర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్ యాక్ట్ 2006 మీద మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ కన్వర్షన్ చేసే ప్రక్రియ గతంలో ఆర్డీఓ దగ్గర ఉండేది, ఆర్డీఓ దగ్గర నుంచి ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి, ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గర నుంచి ధరణి పోర్టల్ ద్వారా కన్వర్షన్ చేసుకొని అప్పుడే వెంటనే వాళ్ళకి కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత హక్కు పత్రం కూడా ఇచ్చే విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. దీని ద్వారా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది. ఆర్డీఓ దగ్గర పోవటం వలన చాలా ఆలస్యం అవుతుంది, కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రావాల్సినటువంటి ఖజానా కూడా చాలా డ్యూస్ పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే ఇది ఒకటే మార్గం అని చెప్పారు అధ్యక్ష. ధరణికి సంబంధించి సరే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండటానికి మీరు ధరణి దగ్గర పోయి స్లాట్ తీసుకొని ఎమ్మటే అది నాలా కన్వర్షన్ చేసుకొని హక్కు పత్రం పొందటం ఒక అంశం అయితే, అసలు ధరణిలోనే ఎంటర్ అయినటువంటి భూములు సక్రమంగా లేవనుకోండి, మీరు ఈ వెంటనే ఈ ధరణిలో దీంట్లో నాలా కింద అప్లై చేసి మళ్ళీ హక్కు పత్రం రెండోసారి పొందితే అది రెండో తప్పుగా మారుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ ధరణిలో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనం గతంలో కూడా ఇదే సభలో చర్చించాం అధ్యక్ష. ఎంటర్ చేసేటప్పుడు రెవెన్యూ సంబంధించినటువంటి భూముల్లో ఒక రెవెన్యూ సర్వే నెంబర్లో ఉదాహరణ 10 ఎకరాలు ఉంటే అందులో రామయ్యక 5 ఎకరాలు ఉంటే అది 6 ఎకరాలుగా ఎంటర్ అయింది ఒక సందర్భంలో, కొన్ని సందర్భాల్లో 7 ఎకరాలు కూడా ఎంటర్ అయింది. సోమయ్య భూమి 5 ఎకరాలు ఉంటే ఆయనకు వచ్చి ఎంటర్ చేయమనంటే ఆల్రెడీ ఇందులో 7 ఎకరాలు ఎంటర్ అయి ఉంది, నీది 3 ఎకరాలు మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తాము, ఆ మిగతా 2 ఎకరాలు దీంట్లో ఎంటర్ కాదు, అది యాక్సెప్ట్ కూడా చేయదని చెప్పి అన్ని మండలాల్లో ఈ సమస్య ఉంది అధ్యక్ష. వీటిని కరెక్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ మీరు నాలా కింద అదే ధరణిని బేస్ తీసుకొని ఆ ధరణి ద్వారా వచ్చినటువంటి అందులో ఎవరు చూపిస్తే వాళ్ళకే మనం కన్వర్షన్ చేసి ఇంకో హక్కు పత్రం ఇస్తే అది రెండో తప్పుగా మారుతుంది.
మొదటి దాన్నే కరెక్షన్ చేయకుండా రెండో దాన్ని మళ్ళీ ఇన్క్లూడ్ చేస్తే దాన్ని కరెక్షన్ చేయకుండా అలా హక్కు పత్రాలు ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకోళ్ళు పొందుతూనే ఉంటారు. అసలు హక్కుదారు మాత్రం అతను ధరణిలో ఎంటర్ కాడు, అది అట్లాగే ఉంటుంది. అందుకే మనం గతంలో చర్చ చేసినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో ఉన్నారు, అప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, పూర్తిగా సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే ధరణి ద్వారా మీరు చేసే ఇంప్లిమెంట్ అన్ని చేసే అన్ని కూడా సక్రమంగా ఉంటాయి. అవి సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేయకుండా రెవెన్యూ రికార్డ్స్ని మీరు ఏం చేసినా కానీ అది తప్పిదాలకే దారితీస్తుంది. ఆ పరిస్థితి మళ్ళీ ఉత్పన్నం కాకుండా చేయాలంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో ఒప్పుకున్నారు. ఎస్, ఈ సమస్యలన్నిటికీ ముందు సర్వే టోటల్ రాష్ట్రం అంతా సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు. మరి ఇప్పుడు అది చేయకుండా దీంట్లో నాలాది కూడా కన్వర్షన్ చేసేసి అది నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా మారిన తర్వాత ఆ భూమి కూడా ఇంకో ఆయన హక్కుగా ఇస్తే మళ్ళీ అసలు హక్కుదారుడు భూమిదారుడు ఎక్కడ పోవాలో తెలియని పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏం విజ్ఞప్తి చేస్తాను అంటే మంత్రి గారికి, మీరు చేసే ముందు మీ ధరణిలో ఎంటర్ చేసినటువంటి భూములన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయా లేవా, ఒకవేళ లేకపోతే వాటిని ఎవరు కరెక్షన్ చేస్తున్నారు, పూర్తిగా కరెక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఫుల్ ప్రూఫ్గా అయిన తర్వాత మిగతా సెకండ్ స్టెప్లో పోండి. అలా పోకపోతే మాత్రం రాష్ట్రంలో అంత కన్ఫ్యూజన్ క్యాష్గా రెవెన్యూ ఈ ధరణి చట్టం అని మీరు చెప్పేటువంటి ఇది మొత్తం గందరగోళానికి దారితీసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది గ్రామాల్లో. దయచేసి దీని మీద ఆలోచించాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. దాని స్పష్టత కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఒకవేళ దాని స్పష్టత లేకపోతే మాత్రం దీన్ని మేము పూర్తిగా విభేదిస్తాం కూడా అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు జాఫర్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు మాట్లాడుతూ వారి అభిప్రాయాలు చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ ఎంత టైంలో అవుతుంది అని చెప్పి అడిగారు. అయితే ఇది ఏమవుతుందంటే అధ్యక్ష, ఒక దినంలో 8 గంటల వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటే ఒక్కొక్క కన్వర్షన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో, హాఫ్ అన్ అవర్ 45 మినిట్స్ ఆ ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పడుతుందో చూసుకొని రోజుకో 10 ఇష్యూస్ రోజు చేస్తే దాని ప్రకారం ఆ సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం స్లాట్ ఇచ్చేస్తారు అధ్యక్ష. దీనికి పెద్ద టైం పట్టదు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిపోతుంది అధ్యక్ష. ఆన్లైన్లోకి పోయి నువ్వు నీకంటే మొదలు ఎంతమంది ఉన్నారు, నీది ఎన్నో నంబర్ ఉంది, ఈ రోజుకు 10 మంది చొప్పున అయితే నీకు ఏ రోజు నాడు వస్తుందో క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అధ్యక్ష. దీనికి పెద్ద టైం పట్టదు. అట్లనే వారు ఇంకొకటి అడిగారు అధ్యక్ష, ఎండోన్మెంట్ వర్క్ ప్లాన్ది ధరణి పోర్టుల్లో క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎండోన్మెంట్ వర్క్ ప్లాన్ది లాక్ చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ ధరణి పోర్టల్లో వీటికి సంబంధించినవి కన్వర్షన్స్కు యాక్సెప్ట్ చేయదు అధ్యక్ష. అట్లానే కబ్జాదారుది ఏంటి అన్నారు అధ్యక్ష, పట్టాదారు పేరు మీదనే కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. కబ్జాదారు పేరు మీద కన్వర్షన్ జరగదు అధ్యక్ష. ఈ పాస్బుక్ గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష. కన్వర్షన్ అయిన రోజే, నీకు స్లాట్ వచ్చిన రోజు, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన రోజు కన్వర్షన్ చేసి ఒక ఈ పాస్బుక్ ఇస్తారు, అంటే ఒక పేపర్ ఇస్తారు. రెగ్యులర్ పాస్బుక్ నీకు మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ ఒక పేపర్ మాత్రం ఈ పాస్బుక్ అంటారు దాన్ని. ఇమీడియట్గా ఆ రోజే సిస్టంలో నుంచి జనరేట్ చేసి తీసి ఇచ్చేస్తారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ చాలా గొప్ప కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు, చాలా సింప్లిఫై చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చాలా బాగుండకపోయేది, ఇబ్బందులు ఉండేది అని చెప్పి వారు చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఇంకా ఈ నాలా విషయంలో కొన్ని సూచనలు చేసిండు, తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఆలోచిస్తుందని తమ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. బట్టి గారు కూడా దీన్ని ఆమోదిస్తూనే ఈ ధరణి మీరు సాటిస్ఫై అయితే ఆమోదిస్తామని చెప్పారు. మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేసి ఆమోదింపజేసుకుంటాం. మీరు సాటిస్ఫై అయితే ఆమోదిస్తామన్నారు, లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తామన్నారు. అయితే మీరు ధరణి గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష. అయితే మీరు
సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే ఇవన్నీ చేయాలంటే మాత్రం అది కుదరని పని. సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఇట్ విల్ టేక్ టైం, 1 year 1.5 year టైం అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న అవైలబుల్ రికార్డ్స్, ఇప్పుడు రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ధరణిలో ఇప్పటికే 1.48 crore ఎకర్స్ది పట్టా పాస్బుక్లు అవన్నీ కూడా నేను కరెక్టెడ్ ఫిగర్ చెప్తున్నా మీకు. నేను 1.48 crore ఎకర్స్ కరెక్టెడ్ ఫిగరు ఈ పట్టా పాస్బుక్ సంబంధించిన వివరాలు ధరణి పోర్టల్లో ఎంటర్ అయినాయి అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ ప్రక్రియ కూడా ఆర్డీఓ గారి చేయిలో ఉంది. ఆర్డీఓ గారు ఆయన దగ్గర ఉన్న రికార్డ్స్ ప్రకారమే ఇప్పుడు కన్వర్షన్ ప్రక్రియ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్స్ని కరెక్ట్ చేసుకొని ఏవైతే డిస్ప్యూటెడ్ ఉన్నాయో, కోర్ట్ డిస్ప్యూటెడ్ ఉన్నాయో, అన్నదమ్ముల మధ్య పంచాయతీలు ఉన్నాయో అవి వదిలేసి మిగతా 95% ఇవాళ కరెక్ట్ అయిపోయి ధరణి పోర్టల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆర్డీఓ గారి దగ్గర ఉన్న విచక్షణాధికారాలను వారు చేసే పనిని ధరణి పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సత్వరంగా, సులభతరంగా చేసుకునే వీలు కల్పించే సవరణలు ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. కాబట్టి దయచేసి నేను భట్టి గారిని అర్థం చేసుకొని దీన్ని సవరణలు ఆమోదించి, మీ ద్వారా ఇతర సభ్యులకు కూడా ఈ సవరణలు ఆమోదించి దీన్ని పాస్ చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. The discussion is over. The question is that the Telangana Agricultural Land Conversion for Non-Agriculture Purposes Amendment Bill 2020 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 7, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those are for clauses 2 to 7, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. Clauses 2 to 7, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. Now,